янга барои яъне зани бародар, барои мард намегӯем навҷавон, янга мегӯем барои бародараш. ин маҳрам ҳисоб нест охир. ҳамчунин Расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам манъ карданд то ки марди бегона бо як зани бегона ки он зан маҳрам ҳисоб нест барои он ё ки он мард маҳрамаш нест, танҳо дар як хона набошанд. Иннал ҳамдалиллаҳи ваҳдах вассалату вассаламу ала ман ла набия баъдах. Аллоҳумма ла сахла илла ма ҷаъалтаҳу сахла ва анта таҷъалул ҳазна иза шиъта сахла. Лиллаҳи таъала. дарси имрӯзаамон идомаи дарси гузашта, яъне боби ҳуқуқу завҷ ала завҷатиҳи, ҳаққи шавҳар бар болои ҳамсари худ. ва мо як-ду дарс аз ин боб гузаштем. Иншоаллоҳ давом медиҳем дарси имрӯзаамонро аз ҳамин боб. идомаи дарс. мусанниф раҳимаҳуллоҳу таъала мефармояд, қабл охирин дарсе ки мо тамом карда будем, ҳаққи шавҳар болои ҳамсар ҳамин буд ки ҳамсар бидуни иҷозаи шавҳар касеро ҳаққи дохил кардани хона надорад. дар ҳамин ҷа таваққуф карда будем дарсро. аз ҳамин ҷа давом медиҳем. ҳадисатун ҳадасат фил ҳабаша. мефармояд як ҳодисае дар ҳабаша рух додааст. ҳабаша шаҳри эфиопияи имрӯза дар ҷануби африқо. ва ҳия анна раҷулан мин аттуҷар, яъне марде тоҷир сарватманд, яхруҷу мин байтиҳи ва ятруку ибна ахин лаҳу. аз хонаш берун мерафтааст вақте ки субҳ ба кор мерафтааст. фарзанди бародари худро, яъне ба қавли ислоҳи тоҷикӣ ҷиян мегӯем, ҷиян ё хорзаи худро, ҳамон фарзанди бародарашро дар хона мегузоштааст. вала якуну ҳунак илла завҷатаҳу. дар ҳамон хона ғайри ҳамон бачаи бигем бародараш, фарзанди бародараш ва ҳамсараш касе дар хона танҳо намемонааст. фақат ҳамин ду кас. ва ҳаза шабу аллази ҳува ибну ахиҳи, яъне ҳамсараш ва ҳамин навҷавоне ки бародари фарзанди бародараш аст. ятрукуҳума фил халвати алмуҳаррама. аз нофаҳмӣ ва аз бигем камақлӣ ва ноқисии дин ин мард ҳамсари худро бо ҳамун фарзанди бародараш дар халвати ҳаром танҳо мегузоштааст. яъне хуб дар он хона фақат зан аст, ҳамун бачаи ҷавон. сума зата явмин раъаҳума ала ҳалатин сайиъа. мефармояд як рӯзе ин мард вақте ки аз кор бармегардад, дар як ҳолати бад ҳамсари худашро бо ҳамин навҷавон мебинад. фақад рашадаҳу фақатаа удна ибна ахиҳи. вақте ки ин ҳолата мебинад, аз ғазабу аз хашми зиёд як гӯши бародарашро мебарад. фасора ала ибни ахиҳи аарун мустамирун тула ҳаятиҳи. хуб маълум аст ки ин навҷавон дигар тамоми ҳаёташ ҳамин хел шарманда бо гӯши бурида ҳама ӯро дигар мешиноса дар ҳамон ҳабаша мегаштааст. яравнуҳу ннас яқулуна ҳаза қутиат удунуҳу лиаҷли каза. вақте ки мардум медида будастанд ин навҷавонро, мегуфта будастанд ки ин ҳамун нафаре ҳаст, ҳамун навҷавоне ҳаст ки гӯшашро ба хотири фалон кор буридаанд. ба хотири ҳамун зинову бадбахте ки бо ҳамсари ҳамун марди туҷор дошт, яъне ҳамсари бигем тағои худаш. ва аҳмала алъамала бишариатиллаҳ. яъне гунаҳгори асосӣ, яъне ҳамун марде ҳаст ки шариати худовандро нодида гирифта, ночиз гирифта, аҳамият надода ва бепарвоӣ кардааст дар шариати илоҳӣ. ҳамин воқеа рух додааст. яъне сабаби гунаҳгори асосӣ ҳамун мард худаш аст.
لو كان هو يقول له، اگر همون مرد برای همون نوجوان میگفت اذهب معي الان لا يوجد في البيت الا فلانه، اگر میگفت الان با همراهی من از خانه بیا بیرون برویم چون که در خانه غیر از زوجه من، زن همسر من کسی دیگر نیست، اگر همین کار میکرد یکون عصمه من المعصیه، همون نوجوان را از گناه همین مرد حفظ می نمود. هو سبب له هذه الخلوه، همون مرد خودش سبب شد که این نوجوان با همسر او در خلوت، یعنی در تنهایی باقی ماندند. و هذه الخلوه سببت له عملا قبیحا مع زوجته، پس همین خلوت، همین تنها بودن همین نوجوان با همسر این مرد سبب عملی قبیح گردید که زنی اون، یعنی هم نوجوان شرمنده شد، هم زنی همسر همین مرد. فتسبب من ذلك انه اشاع في البلد سمعة على ابن اخيه وعلى امرأته. پس سبب همین مشکلی و این گناهگشکی در همون شهر بسیار شایع شد، یعنی در شهر بسیار مشهور شد در دهان مردم همین سخن که فلانی با فلانی یعنی کاری بدی انجام دادن، یعنی فلان فرزند برادری فلان با همسرش فلان کار انجام دادن، یعنی خوب بدبختی، زنا. هذا من اجل الاهمال بشریعت الله، میفرماید همه این مشکلی از لحاظ این است که اهمال یعنی کمبودی و سستی، ضعیفی در شریعت الهی، یعنی عمل نکردن بر شریعت الهی سبب اساسی همین بود. در حقیقت امروز متاسفانه خصوصا در بین ملت تاجیکی ما بسیار مشهور است، بسیار است برادر، مثلا برادر فلان نفر با چی میگن با ینگش تنها در خانه میشیند. این قطعا در شریعت ناجایز است این چیز. خب بعضی نفرها برای خود دلیل میارن، میگوین دلم پاک باشد. خب علماها گفتن دل پاک از ظاهر پاک معلوم است، یعنی ظاهرا اگر انسان اهل تقوی خدا ترس باشد، نماز بخواند، ظاهرا نماز خوان باشد، اهل قرآن باشد، اهل تقوی باشد، خدا مردم او را با همچنین یک انسان نیک بشناسند، اون دلش پاک است، تازه است. اما اون نفرایی که خب دلیل میگن که دل ما پاک باشد، نیت ما پاک باشد، خب نیتی پاک، دل پاک با زن خب با بیگانه خب ینگه برای یعنی زن برادر، برای مرد نمیگیم نوجوان، ینگه میگیم برای برادرش این محرم حساب نیست آخر. یعنی مقصد نمیتواند که با ینگه خودش در خانه تنها بشیند، جایز نیست. الله تبارک و تعالی لحکمت حرم خلوت الرجل بالمرأة الاجنبیه، خداوند سبحانه و تعالی خب حرام گردانید تنها بودن مرد بیگانه با زن بیگانه رو با یک حکمتی دارد که خداوند این چیز رو حرام گردانید. الرسول صلی الله علیه و سلم نهى عن خلوة الرجل بامرأة اجنبیه ای لیست محرم له. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند، یعنی من کردند تا که مرد بیگانه با یک زن بیگانه که اون زن محرم حساب نیست برای اون یا که اون مرد محرمش نیست، با هم خلوت صحیح نه، یعنی خلوت نکنند، یعنی که تنها در یک خانه نباشند. بین لنا ان هذا وسیله قویه للشیطان، خدا و رسولش برای ما این خلوت صحیحه رو خلوت محرمه را برای ما بیان گردانید که تنها بودن یک مرد بیگانه با زن بیگانه، این در یک خانه تنها بودنشون این حرام است در شریعت. این یک به خاطر که یک وسیله قوی است برای شیطان فی ایقاع الفساد و المعاصی بین الرجل و المرأة، که این شیطان یک وسیله قوی است
تا که فساد و گناه را در بین مرد و زن جاری بگرداند. معلوم است که وقتی که با یک زنی بیگانه یا که یک نوجوان و یک دختری نوجوان با هم بیگانه هستند، در یک خانه تنها میشینند، خب سومین اینا همون شیطان میشود. خب وسوسه میکند و اینا را از راه میزند. خب بدبختی گر. هذه الخلوة تساعد الشيطان على جرمها للمعصية للفاحشة على جرمها. همین خلوت، تنها بودن مرد بیگانه و زن بیگانه در خانه بودن، این میفرماید این شیطان را کمک میکند بر همون انجام دادن همون گناه، برای فاحشه، زنا. او لما دون الفاحشه، که کمتر از زنا. اگر زنا هم نکند خب آغوش میگیرد، بوسه میکند، یک کاری با یک گناه انجام میدهد، یا که حداقل یک سخنایی همون بدی که برای یک دختر بیگانه زده میشد همون سخنها را میگوید، یعنی سخنای فاحشه ناک، حداقل همین سخنها را میزنند. الرسول لا ينهى عن شيء الا لحکمت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی را بدون حکمت من نمیکند در شریعت. هر چیزی را که من کرده است اون حکمت دارد. ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها. لكن میفرماید این حکمت را شاید مردم درک کنند و شاید مردم اصلا درک نکنند، یعنی بی‌پروا باشند. متاسفانه در زمان ما و شما مردم بی‌پروا هستند. شما برادران و خواهران محترم بدانید که در شریعت محمدی ما دادرخوان و خواهرخوان و اپاخوان، نمیدونم آچخوان و پدرخوان، این چیزها وجود ندارد. نیست این چیزها. اون چگونه بوده است که اون یک مرد بیگانه با یک دختر بیگانه، اون دختر برای او خواهرخوان میشده است، با هم تنها در یک خانه، این قطعا در شریعت جایز نیست. طيب و من حقوق الزوج على زوجته، یکی دیگر از حقوقش شوهر بالای همسر خود، ان لا تخرج من بیته، که زن حق ندارد خارج شود، بیرون رود از خانه همون مرد شوهر، یعنی او تسافر مع احد محارمها، یا که سفر کند با یکی از محارمش، الا باذن زوجها، مگر با اجازه شوهرش. یعنی زن میتواند از خانه بیرون رود با اجازه شوهر، و همچنین زن میتواند سفر کند با محرم خودش، یعنی با فرزندش، با پدرش، با برادرش، با اجازه شوهرش. وليس في ذلك تنقيص للدور المرأة. یعنی میفرماید که شما فکر نکنید که این کمبودی یا که حقی، یعنی نرسانیدن حق زن در جامعه است. این گونه نیست. بل صیانت و حفظ لها، برعکس شریعت حفظ میکند، محافظت میکند آبرو و ناموس زن را. این است. زن فکر نکند که من از شوهرم اجازه باید حتما اجازه بگیرم بعد بیرون روم، این کمبودی است یا که این پسزنی است، این شأن و شرف من را پس میکند. نه، این گونه نیست، بلکه حفظ و محافظتی همون ناموس زن است، ایمان زن است، ناموس. و من المفید المهم فی هذا المقام، در این مقامی که ما سخن گفتیم مفید و مهم این است که ان نذکر ان الفقهاء قالوا، که فقها گفتند که علماها، ان ملازمه المرأة و خاصه الزوجه لبیتها، یعنی زن در خانه نشستنش، لازم گرفتن خانه را به این معنی که در خانه نشستن، و خصوصا اگر زن باز شوهر داشته باشد در خانه نشستنش، و عدم الخروج منه لغیر ضروره، بدون ضرورت از خانه بیرون نرفتنش، احسن و افضل لها، این احسن و افضلتر است برای این زن. و هذا لمصلحة المرأة، همه این چیزهایی که بیان شد برای مصلحت خود زن است، یعنی برای خیر زن است، برای بهتری، یعنی اصلاح زن است. لانه ستر و صیانة لها، به خاطر که این ستر و محافظت ایمان و ناموس زن است. ولأن، و همچنین امر المرأة کما یقول العلماء، یعنی
مسئله زن همون گونه که علماء میگویند مبنی علی المبالغه فی الستر، مبنی بر مبالغه در مسئله ستر. یعنی چقدر تو اگر زن رو پوشیده میگردونی همون قدر زن رو ایمان ناموس را حفظ میکنی. و فی هذا مصلحه عظیمه الفائده للمرأة. و همین در این مسئله یعنی راه اصلاح و یا راه بزرگی است که بر فایده زن است که زن در خانه بشیند. خب معلوم است خب زنی که شوهر ندارد خب بدون اجازه پدر و برادر از خانه حقی به خروج ندارد مگر ضرورت باشد. و زنی که شوهر دارد خب بدون اجازه شوهر حق خروج ندارد. یعنی این پس زدن حق زن نیست در جامعه، برعکس این حفظ نمودن بالا بردن ناموس ایمان زن است، زن مسلمان. این از حکمت شریعت محمدی، نه اینکه زن هر وقتی که خواست بیرون رود، هر وقتی خواست بیاید، هر وقتی خواست برود بیاد. این که دیگر در اینجا دیگر نه ناموس میموند و نه ایمان. وقتی که زن هر وقتی که با خواست دود رفت و آمد خب دیگر معلوم است که این زن ناشیزه میگردد بعدا. یقول النبی العظم صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اقرب ما تكون المرأة الى وجه الله ای الى طاعت الله. یعنی نزدیکترین اون چیزی که زن نزدیک به طاعت پروردگارش میشود اذا كانت في قعر بیتها، وقتی که زن در خانه خودش، در قعر خانه خودش نشسته باشد. یعنی مراد زنی که میخواهد به خداوند نزدیکتر شود، به طاعت الهی، مقصد خداوند از اون راضی باشد، بدون عذر خب در کوچه ها و در هر جا نگردد، در خانه بشیند. این بهتر برای زن است. رواه طبرانی. و من حقوق الزوج على زوجته ان تقدم الزوجة حق زوجها على حق سائر اقاربها. و دیگر از حقوق شوهر بر بالای همسر خود این است که زن یعنی همسر همه وقت باید که حق شوهرش را بالاتر بداند نسبت به خویش و تبار خودش، نسبت به پدر و مادرش. لأن حقه علیها عظیم عند الله تعالی، چون که حق شوهرش بر بالای این زن عظیمتر و بالاتر است نزد پروردگار. یعنی حق مردی که زن داره، همسر دارد، نزد پروردگار بر بالای این زن بالاتر است نسبت به پدر و مادر این زن. فالمرأة ان امرها اهلها بشیء، مثلا میفرماد اگر یعنی بدون مثلا یعنی حکم شریعت همین است که اگر زن رو اهلش، برادرش، پدر و مادرش امر کند به یک انجام یک کاره و امرها زوجها بشیء مما لیس فی معصیه، و اما شوهرش امر کند این زن رو در اون امر، در اون کاری که در اونجا معصیت گناه نباشد، پس این زن میگه تطیع زوجها ولا تطیع اهلها. این زن این باید پیروی امر شوهر خود باشد، نه اطاعت اهلش را کند، پدر مادرش را. باید شوهرش را گوش کند، نه پدر مادرش را. و هذا هو معنى قوله علیه الصلاة والسلام احق الناس بالمرأة زوجها. و همین است میگه معنای سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکی. پیغمبر گفتند بالاترین حق را از بین مردم بر بالای زن شوهرش دارد. بالاترین حق را بعد از خدا و رسول حق بالاتر برای زن این شوهر است در بین مردم، نه پدر، نه مادر، نه خواهر، نه اپا، نه برادر، نه فرزند، نه دیگر. شوهر از همه بالاتر است. این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق الناس بالمرأة زوجها. سبحان الله. وقد روي عن السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها أنها قالت، یعنی روایت است از سیده مادرمان عایشه رضی الله عنها که گفتند قلت یا رسول الله، یعنی پرسیدم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من اعظم الناس حقا علی الرجل، یعنی کی بالاتر حق را دارد بر بالای مرد.
قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند امه، مادرش حق دارد بر بالای مرد. قلت و من اعظم الناس حقا علی المرأة، و کی بالاتر حق را بر بالای زن دارد؟ قال، پیغمبر در جواب گفتند زوجها، شوهرش. یعنی برای مرد حق بالاتر پدر و مادر است، برای زن از همه بالاتر حق را شوهر دارد، بعد پدر و مادر. اخرجه ابو احمد و صححه الحاکم و بزاز و بسند حسن. حدیث را امام احمد و امام حاکم تصحیح شمردند، روایت کردند، و بزار به اسناد حسن حدیث را روایت کردند. و من حق زوج علی زوجته، دیگری از حق شوهر بر بالای همسر خودش این است که ان لا تتعفف، که زن باید یعنی تعفف ولا تتسخط، یعنی سرسختی نکند، لضیق المعیشه، به خاطر سخت بدن، تنگ بدن زندگی، او سوء الحال، یا که حال بدی که دارند در زندگی، مراد از کم بغل بدن. ولا تكثر الشكوى فتؤذيه في كلامها، یکی حق دیگر این که زن باید شکایت و رنج و شکایت رو برای شوهرش در کلام شوهرش یعنی بسیار زیاد نکند، اذیت نکند شوهرش را. و تکسر قلبه و خاطره، تو که قلب و خاطره این شوهر رو میشکند و میرنجاند. بل المطلوب، یعنی باید چیکار کند؟ مطلوب میفرماید که بل المطلوب منها شرعا، یعنی شریعت از این گونه زن طلب میکند که ان تظهر له الرضا والقناعه بالمقسوم من الرزق، که برای شوهرش بیان کند، نمایان کند، اظهار کند، نشان بدهد که اون راضی است و اون زن قناعتمند است به همون رزقی که خداوند برای اونا تقسیم کرده است در همین زندگیشون، با همون چیزی که دارند، با همون کمبودی که در حیات زندگی دارند، باید همون را شکرانه کنند و عدمی ناراضگی نشان ندهد برای شوهرش. و تقدر تعب زوجها فی تحصیل الرزق، باید زن احترام بگذارد، باید در نظر داشته باشد اون تعب، اون مشکلی، یعنی اون رنج و مشکلی که مرد بیچاره عذاب میکشد در تحصیل رزق در زندگیش، این زن باید این را در نظر داشته باشد، یعنی بی نظر نگیرد. ولا تطلب منه فوق الحاجه خشیه ان یقع فی کسب الحرام، و زن نباید بالاتر از حاجت اصلی از مرد طلب کند که فلان چیز نمیرسد، فلان چیز نمیرسد. خوب مردم کار میکند با قدر امکان همون رزق روزی رو میارد خانه. اگر زن بسیارتر طلب کرد، شاید که این زن دست به گناه، این مرد، یعنی مرد دست به گناه بزند، میرود بعد کسب حرام میکند و خانه لقمه حرام میارد. برای همین این بسیار مسئله مهم است که زنها باید شکرانه کنند و قناعتمند باشند. قناعتمند به معنی همون راضی بودن با همون رزقی که خداوند برای اونا میدهد. والمرأة الصالحة العاقلة التي تبتغي رضا خالقها، یعنی زن صالحه عاقله، یعنی زنی هست که اگر بخواهد رضایت پروردگار را به دست بیارد، والجنه، و همچنین جنت خداوند را به دست بیارد، تبتعد بکلیت عن الحرام، تمام راههای حرامی رزقی که میارند، یعنی تمام بگیم رزقهایی که با راه حرام در زندگی داخل میشود، این زن باید از اینها پرهیز کند و دوری بجوید. تبتعد، خودش را دور بگیرد از حرام. مقصد رو شوهرش را امر به کار حرام، کسب حرام نکند و باید پرهیز کند. و ترضى بالمقسوم من الرزق الحلال، باید این زنی صالحه و عاقله راضی شود با اون چیزی که، با اون رزق حلالی که خداوند برای اونا داده است، یعنی هم کم هم باشد، به درد باشد، به غم باشد. و تحذر زوجها من مسالک الحرام و طرقه، و زن صالحه عاقله زنی است که شوهر خودش رو از مال حرام، از راهی پیدا کردن مال حرام باید که برحذر کند، یعنی منع کند.
که خانه لقمه حرام نیاری، خانه لقمه حرام هیچ وقت نیاری و کاری نکند که این شوهر مجبور شود و دست به لقمه حرام بزند. ورحم الله تعالی نساء السلف الصالح، یعنی خدا رحمت کند زنهای سلف صالح را، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له، که میگفتن وقتی که یعنی زن صالحه زنی بود که وقتی که شوهرش از منزل از خانه برای کسب و زندگی برای یعنی طلب رزق میرفتن بیرون برای کار، تقول له، این زن برای شوهرش میگفت که ایاک و کسب الحرام، هیچ وقت با خانه کسب حرام یعنی کسب حرام نکن، پرهیز کن، ایاک پرهیز کن، دست بکش، و کسب الحرام کسب حرام نکن یعنی دست به کار حرام نزن. فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، که زنها میگفتند چون که ما میتوانیم صبر کنیم بر گرسنگی و بر همین مشقت زندگی، اما ما صبری بر سوختن آتش جهنم رو نداریم. یعنی ببینید که این زنها چگونه خداوند برای این زنها قوت یقین قوت ایمان داده بود که اینها شوهرای خود رو نصیحت میکردند که به خانه هیچ وقت لقمه حرام نیار، ما در سختی زندگی میتوانیم صبر کنیم و مشقت زندگی صبر میکنیم و اما صبر عذاب دوزخ رو نداریم، به خاطری که لقمه حرام عاقبتش چی است آخر؟ آتش دوزخ، آتش جهنم. برای همین برادران و خواهران و مادران کوشش کنیم که در زندگی هر نفری که کار میکند، خواه مرد خواه زن، شریعت من نمیکند زن باید کار کند، اشکال ندارد، لیکن با قانون شریعت. خب در زندگی کاری کنیم که یک لقمه نانی که پیدا میکنیم همون لقمه ما حلال باشد و این برای ما هزاران بار بهتر است. کم هم باشد بیغم است. این هزاران بار برای ما بهتر است. کم هم باشد راحت است روز آخرت انشاءالله. طيب، میخواهم درس رو در همینجا توقف کنم تا اینکه طولانی نشود درسمان. انشاءالله تعالی این باب ادامه دارد. ما انشاءالله در درس‌های بعدی درس‌هایمان رو ادامه میدهیم. بارک الله فیکم و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.